पश्यन्नात्मनि मायया भूतैः यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ॐ नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामतं सच्चिदानन्दरूपाय पद्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपः प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वायम्भुवस्यैह गुरो वंशोऽयं विस्तराश्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान्वतस्वनः यत्र यत्र हरे जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मं स्थानिनोपद शृण्वताम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीतेनागतेर्यवा। ऋषिरुवाच मनवोऽस्मिन् व्यतीताः षट्कल्पे स्वायम्भुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः आकूत्यां देवहूत्यां च दुरिद्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान् यज्ञो यच्चकार गुरुद्वः विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमादिशत सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्ततो घोरमिदमन्वाह भारत। मनुरुवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयतेऽयं यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेदसः आत्मा वासविदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदः कस्य स्विद्दनं यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न इष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत नस्यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः विश्वस्यामूले यद्यस्माद् विश्वं च तद्रुतं महत् स विश्वकायः पुरुभूत ईशः सत्यस्वयं ज्योतिरजः पुराणः तत्तेस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या तां विद्ययो तस्य निरीमहास्ते अथाग्रे ऋषयः कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायोन्निहां प्रपद्यते इह ते भगवानीश्वर न हि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति ये नुतं तमेह मानं निरहङ्कृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं दृच्छिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्येऽखिलधर्मभावनम्। समापान पर एक श्लोक છે વાંચીએ આપણે પહેલા। શ્રી રાધા કૃષ્ણાભ્યામ નમઃ। ईश्वरोऽप्यभवत् भिक्षुर्वामनो पितृभिक्रमैः त्रिलोकान् क्रान्तवान् यो वै स कृष्णः कुरुतात् कृपाम्। ईश्वरः अपि अभवत् भिक्षुः। ईश्वर होवा छતાં બધાનો સ્વામી હોવા છતાં શાસક હોવા છતાં જે ભિક્ષુ બન્યો માગનારો બન્યો। વામનોપી ત્રિભિઃ ક્રમૈઃ ત્રીન લોકાન ક્રાંતવાન અને વામન નાનો હતો એ હોવા છતાં પણ અને શું થયું છે વામનો બી નાનો હોવા છતાં પણ એણે ત્રીન લોકાન ક્રાંતવાન ત્રિભિઃ ક્રમૈઃ ત્રણ જ પગલા દ્વારા જેણે આખા ત્રણે લોકને માપી લીધા। સ કૃષ્ણ કૃપામ કુરુતાત એ કૃષ્ણ અમારા પર કૃપા કરે। આ 8મા સ્કંદનો આરંભ થઈ રહ્યો છે। પ્રથમ સ્કંદ શ્રીમદ ભાગવતનો કયો એમાં શિષ્યોનો અધિકાર બતાવવામાં આવ્યો। અધિકાર વગર જ્ઞાન દીપતું નથી, અનધિકારી જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરે છે। બીજા સ્કંદમાં જ્ઞાન આપવામાં આવ્યો। મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય ઈશ્વરની આરાધના કરી અને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવાનું છે। ત્રીજા સ્કંદમાં જ્ઞાન જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારવું એની કથા કરવામાં આવી। જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારનાર મનુષ્યના ચારે પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે। આથી ચોથા સ્કંદમાં 4 પુરુષાર્થની કથા કહેવામાં આવી। એટલે જ્ઞાન સાંભળવાથી કે વાંચવાથી મોક્ષ નથી થતો કે પુરુષાર્થ સિદ્ધ નથી થતો, જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવાથી ચારે પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે। આથી એમની કથા કરવામાં આવી। 5મા સ્કંદમાં જ્ઞાની પરમહંસો અને ભાગવત પરમહંસોની કથા કરવામાં આવી। 6ઠ્ઠા સ્કંદમાં પુષ્ટિની કથા આવી। પરમાત્મા નિરપેક્ષ હોવા છતાં જીવ ઉપર અનુગ્રહ કરે છે। એ આશા રાખે છે કે જીવ સુધરશે, જીવન સુધારશે પોતાનું,
જીવને લાયકાત કરતા વધારે આપે છે, એવી આશા છે કે હજુ સુધરશે, હજુ સુધરશે, હજુ સુધરશે. સૃષ્ટિ સુકાવા લાગે ત્યારે એના પર અનુગ્રહ કરનાર, એનું પોષણ કરનાર ભગવાન જ છે. 7મા સ્કંદમાં વાસનાની કથા કહી. પ્રહલાદજીની સદવાસના, મનુષ્યની મિશ્ર વાસના અને હિરણ્યકશિપુની અસદ વાસના, એની કથા કરવામાં આવી. ભિન્ન ભિન્ન વાસનાઓ અનુસાર મનુષ્યની જે તે ગતિ થતી હોય છે, એમાં પણ ભાવના જ હેતુ છે. સર્વના સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર વગર, સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર વગર સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. 8મા સ્કંદને મન્વંતર સ્કંદ કહેવામાં આવે છે. પ્રકૃતિ વગેરે રૂપ સૃષ્ટિ કેવી રીતે બને છે, એનાથી ઈશ્વરની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય છે, અને કર્માનુસાર વિશેષ વિશેષ આકૃતિઓ કેવી રીતે બને છે, એનું વર્ણન 8મા સ્કંદમાં કરવામાં આવશે. અહીં કાળની ગણનાથી બતાવવામાં આવ્યું છે કે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો જરૂરી છે. મન્વંતર કલ્પ વગેરેની ગણના થતા સૃષ્ટિ બહુ નાની થઈ જાય છે. પ્રકૃતિના 24 તત્વો છે. ક્રિયાપ્રધાન ધર્મ છે, એને સદ્ધર્મ કહે છે. મન્વંતરનો અર્થ પણ સદ્ધર્મ એવો કરવામાં આવ્યો છે. સત્પુરુષોએ જે સ્થાપિત કર્યો છે એ સદ્ધર્મ છે. જે પ્રકૃતિથી છોડાવનારો છે પણ સદ્ધર્મ છે. મન્વંતરોના અધિપતિ જે ભગવત ભક્તિ અને પ્રજાપાલન રૂપ શુદ્ધ ધર્મનું પાલન અનુષ્ઠાન કરે છે, એને મન્વંતર કહેવામાં આવે છે. બંધનોથી મુક્ત કરવા, આથી આ સ્કંદમાં 24 અધ્યાય છે. એમાં પ્રકૃતિના 24 બંધનોથી મુક્ત કરવાને માટે ધર્મની 24 પ્રક્રિયાઓ બતાવવામાં આવી છે. પહેલી પ્રક્રિયા છે હરિસંસ્મરણ. ભગવાનનું સ્મરણ એ સૌથી મોટો ધર્મ છે. એનાથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ બધાની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ બધાનું વર્ણન પહેલા 4 અધ્યાયોમાં છે. એમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે ભગવાનનું સ્મરણ કરવા રૂપ ધર્મ 4 પુરુષાર્થને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. આ 4 અધ્યાયોમાં પહેલા મનુજી ઉપસ્થિત થાય છે. પછીના 10 અધ્યાયોમાં દાન ધર્મનું નિરૂપણ છે. એમાં ભગવાન પણ દાન કરે છે, જીવાત્મા દાન કરે છે, પ્રકૃતિ પણ દાન કરે છે. દાન જ દાન છે. પછીના 9 અધ્યાયમાં પ્રતિજ્ઞા પૂર્તિનું નિરૂપણ છે. પ્રતિજ્ઞા લઈને પૂરી કરવી એ સદ્ધર્મ છે. એ બલિના ચરિત્રથી બતાવવામાં આવશે. અંતિમ 1 અધ્યાયમાં મત્સ્ય ચરિત્ર છે. આ ચરિત્રમાં બધા ધર્મોનો મૂળ સાર છે. આથી ભગવાન મત્સ્યાવતાર ગ્રહણ કરીને જ્ઞાનની અને સંપૂર્ણ દ્રવ્યોની રક્ષા કરે છે. જ્ઞાનીની રક્ષા અર્થાત વેદની રક્ષા, અને દ્રવ્યની રક્ષા એટલે વીર્યની રક્ષા. આ બંનેનો પ્રસંગ છેલ્લા 24મા અધ્યાયમાં આવે છે. મન્વંતરોના અધિપતિઓ જે ભગવત ભક્તિ અને પ્રજાપાલન રૂપ શુદ્ધ ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરે છે એને મન્વંતર કહે છે. 5મા સ્કંદમાં સ્થાનના આધારે ભગવાનની વ્યાપકતા આપણે જોઈ. અહીં કાળના આધારે માપવા જઈએ તો જણાય છે કે 43-44 લાખ વર્ષોનો કળયુગ છે. એને 2 ગુણ્ય ત્યારે દ્વાપર થાય છે, એને 3 ગુણ્ય એટલે ત્રેતા થાય છે, 4 ગુણ્ય તો સત્યયુગ થાય છે. આ પ્રકારે સંધ્યયન એટલે સંધ્યયન સંધિનો અયન સહિત 71 ચતુર્યુગીનો એક મન્વંતર થાય છે. એના પછી કલ્પ, એના પછી મહાકલ્પ અને અંતે મહાપ્રલય. આ રીતે એક કલ્પનો હિસાબ માંડીને બતાવવામાં આવે છે કે અવિનાશી પરમાત્મા સ્થાનથી અને કાળથી અસ્પૃષ્ટ છે અને પરમ વ્યાપક છે. આ સ્કંદને સદ્ધર્મ સ્કંદ કહેવામાં આવ્યો છે. 8મા સ્કંદના પહેલા અધ્યાયમાં મન્વંતરોનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. રાજા પરીક્ષિત પૂછે છે, ગુરુદેવ, સ્વયંભૂ મનુનો વંશ વિસ્તાર મેં સાંભળ્યો. આજ વંશના એમની કન્યાઓના દ્વારા મરીચી વગેરે પ્રજાપતિઓએ પોતાની વંશ પરંપરા ચલાવી હતી. હવે આપ અમને બીજા મનોનું વર્ણન કરીને સંભળાવો. એ બ્રહ્મન જ્ઞાની મહાત્મા જે મન્વંતરમાં મહામહિમા ભગવાનના જે અવતારો અને લીલાઓનું વર્ણન કરે છે એ આપ અમને અવશ્ય સંભળાવો. હું એવું શ્રદ્ધા તેમનું શ્રવણ કરવા ઈચ્છીએ છીએ. એ ભગવાન વિશ્વભાવન ભગવાન વિતેલા મન્વંતરોમાં જે લીલાઓ કરી ચૂક્યા છે, વર્તમાન મન્વંતરમાં જે કરી રહ્યા છે અને આગામી મન્વંતરોમાં જે લીલાઓ કરશે એ બધી જ આપ અમને સંભળાવો. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, આ કલ્પમાં સ્વયંભૂ વગેરે 6 મન્વંતર વીતી ચૂક્યા છે. એમાંથી પહેલા મન્વંતરનું વર્ણન મેં કર્યો. એમાં દેવતા વગેરેની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. સ્વયંભૂ મનુની પુત્રી આકુતિથી યજ્ઞ રૂપમાં ધર્મનો ઉપદેશ કરવાને માટે તથા દેવહૂતિના અને કપિલના રૂપમાં
દેવહૂતિથી કપિલના રૂપમાં જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવાને માટે ભગવાને એમના પુત્રના રૂપથી અવતાર ગ્રહણ કર્યો હતો. પરીક્ષિત, ભગવાન કપિલનું વર્ણન પહેલા હું 3જા સ્કંદમાં કરી ચૂક્યો છું. હવે ભગવાન યજ્ઞ પુરુષ આકૃતિના ગર્ભથી અવતાર લઈને જે કરે છે કે કર્યું એમણે એનું વર્ણન હું કરીશ. પરીક્ષિત, ભગવાન સ્વયંભૂ મનો એ સમસ્ત કામનાઓ અને ભોગોથી વિરક્ત થઈને રાજ્ય છોડી દીધું. એ પોતાની પત્ની શત્રુપાની સાથે તપસ્યા કરવાને માટે વનમાં ચાલ્યા ગયા. પરીક્ષિત, એમણે સુનંદા નદીના કિનારે પૃથ્વી ઉપર એક પગથી ઉભા રહીને 100 વર્ષ સુધી ઘોર તપસ્યા કરી. તપસ્યા કરતી વખતે પ્રતિદિન ઈશ્વરની આ પ્રકારે સ્તુતિ કરતા હતા. મનુજી સ્તુતિ કરતા કહેતા હતા, જેમની ચેતનાના સ્પર્શ માત્રથી આ વિશ્વ ચેતન થઈ જાય છે, પરંતુ આ વિશ્વ જેમને ચેતનાનું દાન નથી કરી શકતું, જે એ સૂઈ જાય ત્યારે પ્રલયમાં પણ જાગતા રહે છે, જેમને એ જાણી શકતો નથી, પરંતુ જે એને જાણતા રહે છે એ પરમાત્મા છે. આ સંપૂર્ણ વિશ્વ અને વિશ્વમાં રહેનાર સમસ્ત ચરાચર પ્રાણી બધા એ પરમાત્માથી ઓતપ્રોત છે. આથી સંસારના કોઈ પણ પદાર્થમાં મોહ ન કરવો, એનો ત્યાગ કરવો અને જીવન નિર્વાહ માટે જ ઉપયોગ કરવો, ઉપભોગ. એટલે આપણી ભાષામાં એવું કહેવાનું કે આપણે ઉપયોગનું હોય એટલી જ વસ્તુનો પ્રયોગ કરવો કે ઉપયોગમાં લેવી. ઉપભોગ માટે એકેય વસ્તુને આપણે ન પ્રયોગ કરી શકીએ કે લઈ શકીએ. તૃષ્ણાનો સર્વથા ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. ભલા આ સંસારની સંપત્તિઓ કોની છે? 10મો શ્લોક, આત્માવાસ્યમિદં વિશ્વમ યત્ કિંચિત જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ. લાગે છે ઓળખ્યું તું? હા ભાઈ વાહ. ઈશાવાસ્ય. હા ઓ હા, નાટકમાં ખરું, નાટક શરૂ અહીંથી થયું હતું. તો ઈશાવાસ્ય પણ ઈશાવાસ્યનો મંત્ર છે. એ મંત્ર કેવો છે? પછી ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં યત્ કિંચિત જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ. માત્ર પહેલું ચરણ અહીં જુદું છે, બાકીનું બધું ઉપનિષદની સાથે સરખું છે. અહીં કઈ છે આત્માવાસ્યમ, ત્યાં કઈ ઈશાવાસ્યમ. એનો અર્થ ઈશ્વર છે, આત્મા છે. બરાબર. ઉપનિષદના મંત્રોને આ લોકો એમના શબ્દોમાં મૂકે છે પુરાણોમાં. તો ત્યાં ઈશાવાસ્યમ કહ્યું છે, અહીં આત્માવાસ્યમ કહ્યું છે. ઈશ્વર છે, આત્મા છે. એટલે આખું જગત એના વડે વ્યાપ્ત કરવો જોઈએ. નાટકમાં શું કહ્યું હતું ખબર? પછી શેના માટે કહ્યું હતું દિગંતભાઈ? એવું ક્યારે આવ્યું હતું? હા ભાઈ વાહ, બોલો. અરુણાબેન વિશ્વાસ નતો. દિગંતભાઈએ ખોટો પાડ્યો એમનો વિશ્વાસ. સૌથી પહેલા હવે દર્શન કરવા જોઈએ કે વો કેસે કિયા જાતા હૈ. ગુરુજી એમ કહે છે ઈશાવાસ્યમિદં સર્વમ, હવે તો ઈશ્વર છે. પેલો કે કેવી રીતે? પણ પછી કે માટીને ઘડા થયા છે, ઘડાને માટીથી આચ્છાદિત કરી શકાય ને. ઘડાનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે માટીનું દર્શન થાય, એમ નામ રૂપનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે ઈશ્વરનું દર્શન થાય. બરાબર, સરસ. ઈશ્વર છે જે આત્મા છે, એનો અર્થ એવો થયો કે ઈશ્વર ઉપાદાન કારણ છે, આત્મા ઉપાદાન કારણ છે. બરાબર ને? કારણ કે આચ્છાદિત તો જ કરી શકાય કે આ માટી હોય, આ માટી ના હોય તો માટીથી આચ્છાદિત ના કરી શકાય. અને હું ઘડો માનું છું. આ ઘડો છે કે માટી છે? ઘડાને મારે ક્યાં જઈએ તો કેવું જ પડે, માટી છે કેવું તો નથી, બીજો રસ્તો નથી. આ ઘડો કેમ માટી છે? પૂછવું એને જ કહેવાનું. આ ઘડો કેમ માટી છે? ઉપાદાન એટલે શું? હા, ઉપાદાન એટલે શું? મૂળ તત્વ એટલે શું? ના, લેટ હિમ સ્પીક. મટીરિયલ એટલે શું? મટીરિયલ અને સંબંધ શું છે? માટીમાંથી જ વ્યાપ્ત થાય. વ્યાપ્ત થવું એટલે શું? માટી આ બની ગઈ છે, માટી જ ઘડો બની ગઈ છે. માટીથી સ્વતંત્ર ઘડાનું અસ્તિત્વ નથી. બરાબર. આ બધા આ તો પારિભાષિક શબ્દો છે. ઉપાદાન કહો ને દ્રવ્ય કહો ને મટીરિયલ કહો. વોટ ડઝ ઇટ મીન ટુ મી? એ મને શું પહોંચાડે છે? તો માટી જ ઘડો બની ગઈ છે.
અને માટે માટી કાઢી લઉં તો ઘડો નામની કોઈ વસ્તુ નથી. જ્યારે દેખાય છે ત્યારે આ ઘડો છે કે આ ઘડો છે કે આ ઘડો છે, આમાં કયો ઘડો કયો છે? હું હાથ લગાડું ત્યારે આ કોને હાથ લગાડું છું? ઘડાને. આમાં ઘડો નામનું શું છે? આ વજન છે એ કોનું? ઘડાનું છે. અને મોલેક્યુલર વેટ આવશે એ કોનું? ઘડાનું કે માટીનું? અને હું હાથ લગાડું છે એ કોણ છે? કોણ છે તો આ રહી શકે છે, કોણ ના હોય તો આ ના હોઈ શકે. આ ઉપાદાન કારણ કહેવાય. બરાબર. યદ્દો વા ઇમાની ભૂતાની જયંતે યેન જાતાની જીવંતી યદ પ્રયંતિ અભિ સંવિશંતિ તદ બ્રહ્મ તદ વિજિજ્ઞાસસ્વ. જેમાંથી આ જન્મ્યું છે, જેમાં આ રહ્યું છે, માટી છે માટે આ છે, માટી કાઢી લો તો નથી. અને તૂટી જાય ત્યારે જ્યાં મળી જાય છે, ઉપાદાન એને કહેવાય. ઉપાદાનની આ શરત છે. ઉપાદાન એટલે આ. એમ જગતનું ઉપાદાન નારાયણ છે. માટી ઘડો બની ગઈ છે તો નારાયણ જગત બની ગયો છે. અને એ નારાયણ ત્યાં એને માટે ઈશ્વરવાસી નારાયણ શબ્દ વાપર્યો હતો, એના માટે આત્મા શબ્દ વાપર્યો. એટલે કે નારાયણ કોણ છે? આત્મા છે. તો ઉપાદાન કોણ છે? હું થઈ ગયો. આખા જગતનું ઉપાદાન હું શું? એ અત્યારે સાંભળી ના જ લેવાનું, પછી જોયું જશે. આ ઘડાને માટીથી આચ્છાદિત કરી તો જ શકીએ આપણે. હવે આપણે આને માટીથી આચ્છાદિત કેવી રીતે કરીએ? આ ઘડો છે અને માટીથી આચ્છાદિત કરવું એટલે શું? માટી લઈને ઢાંકી દઈએ ઉપર. શું કરીએ? આપણે આને માટીથી આચ્છાદિત કરવા માટે શું કરવાનું થાય? જન્મ સ્થિતિ અને લય ત્રણ હોય. હું આને ઘડો કહું છું, તમે આને કોળિયો કહો છો, તમે પેલાને શબોરો કહો છો, તમે પેલા કલાડી કહો છો. આપણને કહે છે કે આ બધાને માટીથી આચ્છાદિત કરી દો. ઘડાને, કુંડાને, કોળિયાને બધાને માટીથી આચ્છાદિત કરી દો. આ બધાને માટીથી આચ્છાદિત કરી દો તો શું કરીશું આપણે? નામ અને રૂપને સત્યતા નહીં આપીએ. નામ રૂપ બાજા રંબણમ વિકારો નામધ્ય મૃત્યુ કેત્યવ સત્યમ. માટી જ ઘડાના રૂપમાં છે, ઘડો નામની વસ્તુ છે જ નહીં. આ પ્રકારે જોવું એનો અર્થ માટીથી આચ્છાદિત કરવું. બરાબર. એમ આ જગત નારાયણ હોય અને નારાયણ વડે આચ્છાદિત કરવાનું હોય તો શું? એટલે નારાયણ વડે આચ્છાદિત ઈશાવાસ્યમાં ભાષ્યકાર મારે દાખલો આપે છે કે ચંદનનું લાકડું હોય અને એ લાકડું લાંબો વખત પાણીમાં રહે, એને કારણે ઉપર પેલી લીલ ને ફૂગ ને બધું લાગે, ચીકાશ લાગી જાય, દુર્ગંધ વાળું થઈ ગયું હોય. એ દુર્ગંધ વાળા લાકડાને ચંદનની સુગંધથી આચ્છાદિત કરવું એટલે શું? પેલી ઘસીને દૂર કરો. સુગંધનું સ્વરૂપ છે, એ લાવવાની નથી. સુગંધનું સ્વરૂપ છે, એના ઉપર આપણને જે દેખાય છે પેલી ગંદકી, માત્ર એને દૂર કરો. એટલે સુગંધને લાવવા માટે કશું જ કરવાનું નથી. એમ આ જગત. એટલે આ એવું નથી કે ઈશ્વર નથી, ઈશ્વર બનાવવાનું છે. બરાબર. નવું ઉમેરવાનું કશું નથી. આપણે જે ખોટું જોઈએ છે એ ખોટું જોવાનું બંધ કરવાનું, એટલું જ કરવાનું છે. આને ઘડો જોવાનું બંધ કરો એટલે આ માટી જ છે. જગતને હું નામરૂપ જોવાનું, અનાત્મા જોવાનું, શત્રુ મિત્ર જોવાનું બંધ કરવું એટલે નારાયણ જ છે. બરાબર. ઈશાવાસ્યમિદમ આત્માવાસ્યમિદમ કિંચિત જગત્યામ જગત. તો એમણે ભાષાંતર કર્યું, ભલા આ સંસારની સંપત્તિઓ કોની છે? તો એ લખ્યું છે તેના પરમાત્મા ત્યક્તેન ભુંજિતાઃ. એટલે શું? તેના પરમાત્માના ત્યક્તેન એટલે દત્તેન ભુંજિતાઃ. તો ત્યાં એના અર્થો એકથી વધારે કર્યા છે. ઈશ્વરે જે આપ્યું છે એનાથી પાલન પોષણ કરો, વધારેની ઈચ્છા ના કરશો. અથવા બીજો અર્થ કરે છે બધું પરમાત્મા જ છે તેના હેતુના, તેથી ત્યક્તેના ત્યાગપૂર્વકમ ભુંજિતાઃ. ત્યાગપૂર્વક પોતાનું પાલન પોષણ કરો, અર્થાત બીજાનું ધન ના લૂંટો. કસ્ય ધનમ, કોનું ધન છે? સંન્યાસી માટે એવો અર્થ કરવાનો કે કશું જ પાસે ના રાખો, કારણ કે ધન કોઈનું નથી. ગૃહસ્થ માટે એવો અર્થ કર્યો કે ઈશ્વરે જે આપ્યું છે એ વાપરો, એમાં સંતોષ કરો, વધારાનો લોભ ના કરશો.
ભગવાન સૌના સાક્ષી છે. એમની બુદ્ધિવૃત્તિઓ અથવા નેત્ર કે ઇન્દ્રિય વગેરે ઇન્દ્રિયો જોઈ શકતી નથી, પણ એમની જ્ઞાન શક્તિ અખંડ છે. સમસ્ત પ્રાણીઓના હૃદયમાં રહેનાર એ સ્વપ્રકાશ અસંગ પરમાત્માનું શરણ ગ્રહણ કરો. સુપર્ણ ઉપધાવતા, જેમનો ન આદિ છે ન અંત છે, પછી મધ્ય તો હોય જ કેવી રીતે? જેમનો ન કોઈ પોતાનું છે, ન પરાયો છે, ને બહાર છે, ન અંદર છે, વિશ્વના આદિ અંત મધ્ય પોતાના પારકા બહાર ને અંદર બધું જ છે. એમની સત્તાથી વિશ્વની સત્તા છે. એ જ અનંત વાસ્તવિક સત્ય પરબ્રહ્મ છે. એ જ પરમાત્મા વિશ્વરૂપ છે. એમના અનંત નામ છે. એ સર્વશક્તિમાન સત્ય સ્વયં પ્રકાશ અજન્મા અને પુરાણ પુરુષ છે. એ પોતાની માયા શક્તિ દ્વારા જ વિશ્વ સૃષ્ટિના જન્મ આદિનો સ્વીકાર કરી લે છે અને પોતાની વિદ્યાશક્તિ દ્વારા એનો ત્યાગ કરીને નિષ્ક્રિય સત્સ્વરૂપ માત્ર રહે છે. આથી ઋષિમુનિની નૈષ્કર્મ સિદ્ધિ અર્થાત બ્રહ્મ સાથે એકત્વ પ્રાપ્ત કરવાને માટે પહેલા કર્મયોગનું અનુષ્ઠાન કરે છે. પ્રાયઃ કર્મ કરનારો પુરુષ જ અંતમાં નિષ્ક્રિય થઈને કર્મોથી છુટ્ટી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આમ તો સર્વશક્તિમાન ભગવાન પણ કર્મ કરે છે, પરંતુ એ આત્મલાભથી પૂર્ણ કામ હોવાને કારણે એ કર્મોમાં આસક્ત થતા નથી. જન્મ કર્મ અતઃ એમનું અનુસરણ કરીને અનાસક્ત એવં યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. ભગવાન કર્મમાં આસક્ત નથી થતા. એમના જેવું જો માણસ કરે અને અનાસક્ત રહીને કર્મ કરે તે પણ કર્મ નથી મોક્ષ થાય. એના જેવું જ કહ્યું. ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આથી એમનામાં અહંકારનો લેશ પણ નથી. એ સર્વતઃ પરિપૂર્ણ છે. આથી એમને કોઈ વસ્તુની કામના નથી. એ કોઈની પ્રેરણા વગર સ્વચ્છંદ રૂપથી જ કર્મ કરે છે. એ પોતાની જ બનાવેલી મર્યાદામાં સ્થિત રહીને પોતાના કર્મો દ્વારા મનુષ્યને શિક્ષણ આપે છે. એ જ સમસ્ત ધર્મના પ્રવર્તક છે અને જીવનદાતા છે. એ પ્રભુના શરણમાં હું છું. 17મા શ્લોકથી વાંચીએ. શ્રી શુક ઉવાચ ઇતિ મંત્રોપનિષદં વ્યાહરન્तं સમાહિतं દૃષ્ટ્વા સુરાયા તાના જગતુમપ્યત્રવંશુધા તાંસ્તથા વાસિતાન વીક્ષ્ય યજ્ઞ સર્વગતો હરિઃ યામનિ પરિવૃતો દેવર્ગત્વા શાસત્રિવિષ્ટપં સ્વારોચિષોદ્વિતીયસ્તુ મનુરગ્નિસ્તુતો ભવત દ્યુમસ્સુષેણ રોજિષ્મ પ્રમુખાસ્તસ્ય ચાત્મજાઃ તત્રેન્દ્રો રોચનસ્વાસીत् દેવાશ્ચ तुषितादयः ऊर्जस्तम्भादयः सप्तऋषयो ब्रह्मवादिनः ऋषैस्तु वेदशिरसस्तुषितानां पत्न्यभूत् तस्यां जज्ञे ततो देवो विपुरित्यपि निःश्रुतः अष्टाशीतिसहस्राणि मुनयो ये तृप्तव्रताः अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमारब्रह्मचारिणः तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनुः पवनसृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्त्वता नृप वसिष्ठतनया सप्त ऋषयः प्रमदादयः सत्या वेदश्रुता पत्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित धर्मस्य सोनृतायां तु भगवान् पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह सोनृतव्रत दुःशीलान् असतो यक्षराक्षसान् भूतद्रुहो बुद्धगणान् स्वविद्धि सत्यचित्सकः चतुर्थोत्तमं भ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः ऋतुख्यातिर्नरकेतुरित्याद्या दशतत्सुताः सत्यकाहरयो वीरा देवा त्रिशख ईश्वरः ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेन्तरे देवा वैहृतयो नाम विद्रुतैस्तनया नृप नष्टा कालेन यैर्वेदा विद्रुतास्तेन तेजसा तत्रापि जग्ने भगवान् हरिण्यां हरिमेकसः हरिरित्यावृतो येन गजेन्द्रो मोचितो गृहात् राजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं प्राहग्रस्तमहोमुचत तत्कथा समहत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभं यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान् गीयते हरिः सूत उवाच परीक्षितैवं सतु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત એકવાર સ્વયંભૂ મન એકાગ્ર ચિત્તથી આ મંત્રમય ઉપનિષદ સ્વરૂપનો શ્રુતિનો પાઠ કરી રહ્યા હતા. એમણે નિદ્રામાં અચેતન થઈને બબડતા જાણીને ભૂખ્યા અસુર અને રાક્ષસો
ખાઈ જવા માટે એમના પર તૂટી પડ્યા. આ જોઈને અંતર્યામી ભગવાન યજ્ઞપુરુષ પોતાના પુત્ર યામ નામના દેવતાઓ સાથે ત્યાં આવ્યા. યજ્ઞપુરુષે રાક્ષસોને ખાઈ જવાના નિશ્ચયથી આવેલા અસ્ત્રોનો સંહાર કરી નાખ્યો અને પછી એ ઇન્દ્રના પદ પર પ્રતિષ્ઠિત થઈને સ્વર્ગનું શાસન કરવા લાગ્યા. પરીક્ષિત બીજામાંનો થયા સારોજીશ યજ્ઞના પુત્ર હતા. એમના પુત્રોના નામ હતા દ્યુમાન, સુષેણ, રોજિષ્માન વગેરે. આ મન્વંતરમાં ઇન્દ્રનું નામ રોચન હતું. પ્રહલાદ, દેવગણ હતા તોષિત વગેરે. ઓજસ્તંભ વગેરે વેદવાદી પણ સપ્તર્ષિ હતા. આ મન્વંતરમાં વેદશિરા નામના ઋષિની પત્ની તુષિતા હતી. એમના ગર્ભથી ભગવાને અવતાર ગ્રહણ કર્યો અને વિભુ નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. એ આજીવન નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી રહ્યા. એમના આચરણથી શિક્ષણ ગ્રહણ કરીને 88,000 વ્રતનિષ્ઠ ઋષિઓએ પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કર્યું. ત્રીજામાંનો હતા ઉત્તમ. એ પ્રિયવ્રતના પુત્ર હતા. એમના પુત્રોના નામ હતા પવન, સ્મૃંચ, યજ્ઞહોત્ર વગેરે. એ મન્વંતરમાં વશિષ્ઠજીના પ્રમદ વગેરે 7 પુત્ર સપ્તર્ષિ હતા. સત્ય, વેદશ્રુત અને ભદ્ર નામના દેવતાઓના પ્રધાનગણ હતા અને ઇન્દ્રનું નામ હતું સત્યજીત. એ સમયે ધર્મની પત્ની સુનૃતાના ગર્ભથી પુરુષોત્તમ ભગવાને સત્યસેન નામથી અવતાર ગ્રહણ કર્યો હતો. એમની સાથે સત્યવ્રત નામના દેવગણ પણ હતા. એ સમયે ઇન્દ્ર સત્યજીતના સખા બનીને ભગવાને અસત્પરાયણ, દુશ્ચિર અને દુષ્ટ યક્ષો, રાક્ષસો અને જીવદ્રોહી ગણનો સંહાર કર્યો હતો. ચોથામાંનું નામ હતું તામસ. ત્રીજામાંનું ઉત્તમના સગા ભાઈ હતા. એમના પૃથુ, ખ્યાતિ, નર, કેતુ ઇત્યાદિ 10 પુત્ર થયા હતા. સત્ય, હરિ અને વીર નામના દેવતાઓના પ્રધાન ગણ હતા. ઇન્દ્રના નામ ત્રિશિક, ઇન્દ્રનું નામ હતું ત્રિશિક. એ મન્વંતરમાં જ્યોતિર્ધામ વગેરે સપ્તર્ષિ હતા. પરીક્ષિત, એ તામસ નામના મન્વંતરમાં વિધૃતિના પુત્ર વૈધૃતિ નામના બીજા પણ દેવતા હતા. એમના સમયના ફેરથી નષ્ટપ્રાય વેદોને પોતાની શક્તિથી બચાવ્યા હતા. આથી એ વૈધૃતિ કેવડાવ્યા. આ મન્વંતરમાં હરિમેધા ઋષિની પત્ની હરિણીના ગર્ભથી હરિના રૂપમાં અવતાર ભગવાને ગ્રહણ કર્યો હતો અને આ અવતારમાં એમણે ગ્રાહથી ગજેન્દ્રની રક્ષા કરી હતી. બસ રાજા પરીક્ષિતે પૂછ્યું, મુનિવર, અમે આપની પાસેથી સાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ કે ભગવાને ગજેન્દ્રને ગ્રહના પાશથી કેવી રીતે છોડાવ્યો હતો. બધી કથાઓમાં આ કથા પરમ પ્રશંસનીય, પુણ્યમય, મંગલકારી અને શુભ છે. જેવા મહાત્માઓ દ્વારા ગાન કરવામાં આવેલ ભગવાન શિવનું પવિત્ર યશનું વર્ણન કરવામાં આવશે. સૂતજી કહે છે, શૌનકાદિ ઋષિઓ રાજા પરીક્ષિત આમરણ અનશન કરીને કથા સાંભળવા માટે જ બેઠા હતા. એમણે શ્રી સુખદેવજી મહારાજના પ્રશ્ન પ્રકારે કથા કહેવા માટે પ્રેરિત કર્યા ત્યારે એ બહુ આનંદિત થઈ ગયા અને પ્રેમથી પરીક્ષિતનું અભિનંદન કરતા મુનિઓની સભામાં એ કહેવા લાગ્યા. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्यायः।